आ सप्तदश पटलर विषय कौन ना प्रभु कृष्ण द्वापर जुगरे अर्जुन को कही उद्धव को कही एवं गरुड़ को मध्य कही कली जुगरे दारुब्रह्म रूप रत्न सिंहासन मो पूजा पाइबी किंतु धर्म स्थापना केमिति करिबी धर्मर जो ग्लानि हे अधर्म जो बढ़ पाप जो बढ़ से मुझे कौन करी ए केमिति धर्म स्थापना करी अधर्मर विनाश केमिति करी पापर विनाश केतबेले करी ना मु नर शरीर धारण करी ना कौ कौ अधर्म अनीति जो आपण नरस्वर धारण करेंगे हे प्रभु कहतु पचारि अच्युतानंद महापुरुष शिष्य रामचंद्र आगे 64 पटल से कथा लिखिं कौन अन्याय अनीति कली जुगे हेब कौन कहली कहले बाबू रे एभली परिस्थिति हेब पंडित होईन पिता मातांकर ठारे भगति नर थिबे उपदेश देउ थिबे अपर को निजे अपथरे जीवे निजे अपथरे जीवे हे सुजने निजे अपथरे जीवे निजे अपथरे जीवे हे सुजने निजे अपथरे जीवे 600 वर्ष तले लिखिले कथा सत हेनी निराट सत्य अप्रिय हेले मध्य कर्ण को शुणा को कान को शुणा को कष्ट हेले मध्य अप्रिय कर्ण को शुणा कष्ट हेले मध्य आज अनेक स्थान रे ये घटना घटिया आखि नहीं अतीत रे एभली परिस्थिति नथला अतीत को जदि चली जिबा 100-150 वर्ष तलू आम जदि जिबा अनेक वयोज्येष्ठ माने शुणुथिबे जदि ये कथा जदि शुणुथिबे से मुंड टुंगा दे हाँ हाँ कौन पिता माता प्रति भक्ति थिला संतान मानकर भक्ति नथिला घरर मुरबी कौन पुओ होते ना घरर मुरबी किए बोलौले गुरुजन माने बापा घरर मुरबी पुओ मुरबी नथिला घर को निमंत्रण पत्रटी आसूला बापा ना आसूला नहीं सेतबेले गाँव जदि मीटिंग निया निशाब होउथेला घरर मुरबी डाकुले तुम घर मुरबी किए बापा पुओ किए डाकुले ना मुरबी बाप जाऊला गाँव जदि अष्टपरी हुए कि दुर्गा पूजा होता कि लक्ष्मी पूजा होता 100-150 वर्ष तलू जदि चली जा से समय कथा आम कहूँ से आलोचना हम अष्टपरीटा केमिति हम गाँव दुर्गा पूजाटा केमिति करवा समूह लक्ष्मी पूजाटा केमिति करवा नहीं आउ मेलनटा केमिति हम गाँव वयोज्येष्ठ माने मुरबी माने बापा माने बसिकी आलोचना करूला ना यहीकिना अच्छे ना ना ये गाँव दुर्गा पूजा गाँव मेलण गाँव से करुले कौन करुले पाला टिके करुले सांस्कृतिक कार्यक्रम मेलण हो दुर्गा पूजा हो लक्ष्मी पूजा हो पाला टिके करुले नहीं भजन टिके करुले माने धर्मर गोटे आलोचना होता धार्मिक कार्यक्रम से गोटे करुले देखना घर मुरबी बाप नुह घर मुरबी आउ वयोज्येष्ठ नहांती घर मुरबी क्यों माने ना क्यों माने जाऊँ निया निशाब को देखुना दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा एवं गाँव जदि मेलण हम गाँव से युवक भाई माने बसिया गले बसिया आलोचन बाबा तुम कौट जीव बस घरे तुमको डकाई आम बस दायित्व नेलुणी तेणु दायित्व ने कि गृहकारी बाप नुह गृहकारी घर रहीकिना बर्तमान कि पुओ हो गृहकारी पुओ हूँ गृहकारी सी जाऊँ बसिया आ बसिकी सी कौन पाला करने इच्छा कर पाला हो अनुष्ठान मेलन ना कि हो सत्संग हो ना कि कौन अन्य भजन कार्यक्रम हो ना से कौन चाहिए जे आजिकल समाज हो समाजर पतन ये समाजर लोकचरित्र पतन आ द्वारा घट लोकचरित्र पतन लोकचरित्र इ पतन घटुची होनी सामाजिक व्यवस्था आज देखु केमी भाव है महापुरुष से कथा अच्युतानंद कहले कहले पंडित होइण पिता माता ठारे भक्ति न रखिबे जड़े ज्ञानी थी जड़े विवेकी थी जड़े पंडित होइथिबो किंतु पंडितर कथा कहूले पिता माता भक्ति रहिबो नाही या होउछि आ उपदेश देउथिबे अपर को निजे अपथरे थिबे अन्य को उपदेश देउथिबे अपथरे थिबे आउरी कहले गोबध संसारे बहुत होइब गोहरण से ही परी गोहरण से ही
ପରି ହେ ସୁଜନେ ଗୋହରଣ ସେହି ପରି ଷଣ୍ଢ ମାରି ମାଂସ ଖାଇବେ ସାନନ୍ଦେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନ ବିଚାରି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ନୀଳ କାଳ ଆସି ଜାଣିବେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ହେଲେ ବାବୁରେ ଯେ ଗୋବଧ ସଂସାରେ ବହୁତ କ'ଣ ପାପ ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟତା କ'ଣ ହବ ଯେ ମୁଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋବଧ ସଂସାରେ ବହୁତ ହୋଇବ ଗୋହରଣ ସେହିପରି ଗୋବଧ ଜୋରେ ହେବ। ଆଜି ହେଉଛି ଯାହା 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋବଧ ଜୋରେ ହେଉନି କି? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମାଳିକା ବଚନ ଆକାରରେ କହୁଛୁ। କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ 4ଟି ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତା ହେଉଛି ଗୋ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୀତା ଗଙ୍ଗା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଏ 4 ଜଣ ମା' କାନ୍ଦିବେ 4 ଜଣ ମା'ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ପୃଥିବୀ ମହାସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିବ ବୋଲି। ଏ ସଂସାର ମହାସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ସମାଜର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆପଦ ବିପଦ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଆପଦ ବିପଦ ଭୋଗିବେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ ସଙ୍କଟ ଭୋଗିବେ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ 4ଟି ମା'ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ପଡ଼ିବ। ଏ 4ଟି ମା' ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ସେ 4ଟି ମା' କି ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧବକୁ ଗରୁଡ଼କୁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ହେବେ ହାତ ପାଦ ନଥିବ ଧର୍ମସ୍ଥାପନା କେମିତି କରିବେ? ନା ଧର୍ମସ୍ଥାପନା ମୁଁ କରିବି ନରୋତ୍ତନୁ ଧାରଣ କରି ମାନବ ରୂପ ହେବି। ନା କେତେବେଳେ ହେବେ? ନା ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ବଢ଼ିବ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ ପାପ ଅଧର୍ମ ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ନା କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପ ନ ଆସେ ପାପ କରୁଥିବେ ପଶ୍ଚାତାପ ଆସିବନି ଅଧର୍ମ କରୁଥିବେ ପଶ୍ଚାତାପ ଆସିବନି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନରସର ଧାରଣ କରିବି ସନ୍ଥ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ। କି ପାପ ଗୁଡ଼ିକ କଳିଯୁଗରେ ହେବ କିଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାବୁରେ ଗୋବଧ ସଂସାରେ ବହୁତ ହୋଇବ କାହିଁକିନା ଆମେ କହୁଥିଲେ 4 ଜଣ ମା'ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ଗଡ଼ିବ 4 ଜଣ ମା' ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଉପରେ ବହୁତ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ସଂସାର ଉପରେ ବହୁତ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମସ୍ୟାର ଘେର ଭିତରେ ରହିବ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିପଦ ଆପଦ ତାପରେ ଜୋରରେ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ 4 ଜଣ ମା' ଦୁଃଖୀ ହେବେ ସମାଜରେ ସଂସାରରେ। କିଏ ସେ 4 ଜଣ? ନା ଏକରେ ହେଲେ କ'ଣ ଗୋମାତା। ଗୋମାତା ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ଗୋମାତା ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇବ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଜି ଗୋମାତା କଷ୍ଟ ଗୋବଧ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଗୋବଧ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଗୋମାତାର ସେବା ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋମାତାର ପୂଜା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୋରୁ ଚରଉଥିଲେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ। କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏହି ଗୋରୁ ଚରେଇଲେ ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମକୁ ବତେଇଲେ ଗୋ ସେବା କର। ଗୋ ସେବା କଲେ ତୁମ ପରିବାର ସୁଖରେ ରହିବ। ଗୋ ସେବା କଲେ ତୁମ ପରିବାରରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଗୋ ସେବା ଗୋମାତାର ସେବା କଲେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଲେ ତୁମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ତୁମର ବଂଶ ବଢ଼ିବ ବଂଶ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋମାତାର ସେବା କରିବ ଗୋମାତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ ତାହେଲେ ବଂଶ ବଢ଼ିବ ତୁମର ବଂଶ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋମାତାର ସେବା କଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ କେବେ ଅଶାନ୍ତି ତୁମ ପରିବାର ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଗୋମାତାର ସେବା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ଗୋମାତାର ସେବା କଲେ ତୁମ ଘରେ କୌଣସି ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ଗୋମାତାର ସେବା କର ଗୋମାତାର ହନନ କର ନାହିଁ। ଗୋମାତାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ ଗୋମାତାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋମାତା ଆଜି ଦୁଃଖୀ ଗୋ ହତ୍ୟା ଜୋରରେ ବଢ଼ୁଛି ନାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ଦୁଃଖୀ କିଏ? ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଯିଏ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ ଧରି ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ିକି ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ମା କହନ୍ତିନି ମା ଋଣ କେହି ସୁଝିନି କି ସୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମା ଋଣ କେହି ସୁଝିନି କି ସୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ। ମା ଋଣ କେହି ସୁଝି ନାହାନ୍ତି କି ସୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ମା ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ ଧାରଣ କଲା କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ଗର୍ଭରେ ସହିଛି। ନାଇଁ 102 ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ ଡାକ୍ତରଖାନା ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବ
ডাକ୍ତର କହିବ 102 ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମେଡ଼ିସିନ ପାରାସିଟାମଲ ଦେବି, ଜ୍ୱର ତୁମର କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ବିପଦ। ସ୍ୱାମୀ କହେ ହଁ ଖାଇଦେବ ନା, ଦେଖିବା ତାପରେ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉଛି, ମୋ ଜ୍ୱର କେମିତି ଦେଖିବ। ନା 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 ନା, ସେ ମା' କ'ଣ କହେ, ନା ନା ମୋ ଛୁଆ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଖାଇବିନି ମେଡ଼ିସିନ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ, ଛୁଆର ଅସୁବିଧା ହେବ। ନା ମୁଁ ବରଂ 3-4 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ଏମିତି 102ରେ କମିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, 102 ଜ୍ୱର ହେଇ ତାକୁ 4 ଦିନ ମୁଁ ବରଂ ସହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ମୋ ଛୁଆ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିବିନି, ମୁଁ ବରଂ ବିପଦରେ ପଡ଼େ, ମୋତେ ବରଂ କଷ୍ଟ ମିଳୁ, ମୋ ଛୁଆକୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଆସିନି, ଗର୍ଭରେ ଅଛି, ସେ ସମୟରୁ ସେ ଛୁଆର ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା, ତା ହିତ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଇ ପରା ମା', ତେଣୁ ତା ଋଣ କ'ଣ ଶୋଝି ପାରିବ ସେ ଛୁଆ? ନା। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କେତେ ରାତି ସେ ଶୋଏ ନାହିଁ ଛୁଆ ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୁପୁତ୍ର ଯାୟତେ କ୍ୱଚିତପି କୁମାତା ନ ଭବତି। ପୁଅ କୁପୁତ୍ର ହେଇପାରେ, ମା' କେବେଲେ କୁମାତା ହୁଏ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ପୁଅ କୁପୁତ୍ର ହେଇ ମା' କୁମାତା ପରା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମା' ଋଣ ଶୋଝିପାରେ। ସେ ମା' ଆଜି ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ନା ପୁଅ ମା'କୁ ପଚାରୁନି, ଅତୀତରେ ପଚାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇକିଣା ଆଜି 50-60 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯିବା, ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତାନ ଭକ୍ତି ନଥିଲା କି, ମା'ର ସେବା ଯତ୍ନ ପିଲା କରୁନଥିଲା କି, କିନ୍ତୁ ଏଇକିଣା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ମା' ଯାଇକି ରହୁଛି, ପୁଅ ଆଉ ମା'କୁ ପଚାରୁନାହିଁ, ମା'ର ଦୁଃଖ ଦୂର କଲା ନାହିଁ। ମା' ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଛୁଆକୁ ବଢ଼େଇଥିଲା, କଷ୍ଟ ସହି ସହି ଅନ୍ତବାଡ଼ିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆଉ ମା'ର ସେ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝୁଛି ନା, ମା'ର ଯତ୍ନ ନେଉଛି ନା, ମା' ପ୍ରତି ତା'ର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଆଜି ବୁଝୁଛି ନା? ନା, ବୁଝୁନାହିଁ। ସେ ମା' ଆଜି ଦୁଃଖୀ। ତୃତୀୟ ମା' କିଏ? ଗଙ୍ଗା ମାତା। ସିଏ ଆଜି ଦୁଃଖୀ। ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ଭଗୀରଥ, କରିନଥିଲେ କି ଗଙ୍ଗାକୁ ଧରାବତରଣ? କପିଳ ମହାମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇ 60,000 ସଗର ପୁତ୍ର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭଗୀରଥ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଙ୍ଗାର ଆମେ ଠିକ୍ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛେ ନା? ସେ ଗଙ୍ଗା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଆସିଥିଲେ। ଏ ମହତ୍ଵକୁ ଆମେ ଆଜି ମଣିଷ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଅପବିତ୍ର କଲେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଆଜି କ'ଣ କଲେ, ଶବ ଭସେଇ ଦେଲେ, ତାକୁ ଅବର୍ଜନା ତା ଦେହରେ ପକେଇଲେ। ସେ ମା' ଆଜି ଗଙ୍ଗା ମାତା ଦୁଃଖୀ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ମା' କିଏ ଯିଏ ଦୁଃଖୀ? ପୃଥିବୀ ମା'। ପୃଥିବୀ ମା' ଆଜି ଦୁଃଖୀ। କାହିଁକି, କେମିତି ଦୁଃଖୀ ନା ତା ବକ୍ଷର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଜୋରରେ ହେଉଛି, ପାପ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଛି, ଅଧର୍ମ ଜୋରରେ ବଢ଼ୁଛି, ଅରାଜକତା ଜୋରରେ ବଢ଼ୁଛି, ନୁହେଁ, ଦୁରାଚାର ଜୋରରେ ବଢ଼ୁଛି, ବ୍ୟଭିଚାର ଜୋରରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂସାରରେ, ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀ ମା' ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ। ତାପରେ ପାପର ଭାର ସେ ସହିପାରୁନି। ଏ 4ଟା ମା' ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ, ଆମକୁ ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ଗଡ଼ିବ, ମହାପୁରୁଷ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ, ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ, ବିପଦ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜାଣିଥା। ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା 64 ପଟଳ। କହିଲେ ବାବୁରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋବଦ୍ଧ ସଂସାରରେ ବହୁତ ହୋଇବ। ଗୋମାତା ଆଜି ଦୁଃଖୀ, ଗୋବଦ୍ଧ ଜୋରେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଗୋହରଣ ସେହିପରି, ଗୋହରଣ ହେବ ଆଜି ହେଉନି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା, ଷଣ୍ଢ ମାରି ମାଂସ ଖାଇବେ ସାନନ୍ଦେ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନ ବିଚାରି। ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ, ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ଆସନ୍ତିନି କି, ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ପର୍ବ, କ'ଣ? ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ। ଇଏ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବଳଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିନ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଇ ଦିନକୁ ଗୋମାତାର ଆମେ ଏଇ ଦିନରେ ଆମେ ଗୋମାତାର ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାକୁ ପୂର୍ବ କାଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଲିଯିବା 50-60 ବର୍ଷ ତଳେ, ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ହଳ ବୁଲାନ୍ତି ବଳଦ ହଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ଜୋଚିକିରି, ସେଇ ଦିନଟା ଆଉ ବଳଦକୁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ଜୋଚନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭଲେଇ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅତୀତକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲେ କି ତା ସିଂହରେ ଢାଉ ବୋଳନ୍ତି, ନାଇଁ, ଫୁଲମାଳ ତା ବେକରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ କାମ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନୁହେଁ। ସେଇଦିନ ଗୋମାତାର ଦିନଟିଏ ତାକୁ ପୂଜା ଆମେ କରନ୍ତି। ବଳଦେବଙ୍କର, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ବୋଲି ଆମେ ସେଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ନାଇଁ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତା ଯାହାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ନମସ୍ୟ, ସେଇମାନେ କଳିଯୁଗରେ ଗୋବଦ୍ଧ କରି ଖାଇବେ ବୋଲି
600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସତରେ ଆଜି ପରିଣତ ହେଇନି। ଅପ୍ରିୟ ସତ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଃଖଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବାର ନଜିର ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ହେଇଛି। ତାପରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଷଣ୍ଢ ମାରି ମାଂସ ଖାଇବେ ସାନନ୍ଦେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନ ବିଚାରେ। ପାପ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଇ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରିକିରି ଖାଇବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀରେ ବାଣୀ ମିଶେଇ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ସମର୍ଥନରେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଗତି ବେନି ଯେ ଆକୃତି ଯେ କରଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ଯେ କରଇ ଯେଉଁ কর্ম হে সুজনে যে করই যেও কর্ম শেষ ভাই বড় এ তুই আর মোড় বেনি কথা পাপ ধর্ম শুণ সুজনে গুণী বেଳ কাଳ আসি জানি হে শুণ সুজনে গুণী ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଗତି ବେନି ଯେ ଆକୃତି ଯେ କରଇ ଯେଉଁ କର୍ମ। ଗୋଟେ ହେଲା ପାପ, ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ, ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଅଧର୍ମ। ହାଡ଼ିଦାସ କହୁଛନ୍ତି ବାଁ ହାତର ପାପ ଡାହାଣ ହାତ ନବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? କାୟା ସହିତ ଛାୟା ଗଲା ଭଳି। କାୟା କହିଲେ ଶରୀର ସହିତ ଛାଇ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ାଏ, ଛାଇକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବ ନା, ସେଇଭଳି କର୍ମ ସହିତ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ଉଥାଏ। ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଅନେକ ବାର।